السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج IMCG بھارت کے رمضان المبارک کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں فاطمہ بیبی اور میرا تعلق شعبہ اسلام آباد سے ہے۔ میرے ساتھ میری ایک سینئر ساتھی محترمہ راحیلہ اسلم بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، ہدایت اور روشنی کا پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ بس جو اس مہینے کو پائے تو روزے رکھے، جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو وہ اپنی گنتی کو پورا کرے دوسرے دن۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے اس گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو کیوں چنا اور رمضان المبارک کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، اسی آیت کے اندر اس کے ترجمے میں موجود ہے۔ شکر گزاری۔ شکر گزاری کا مطلب کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز کو ہم ضرور شامل کریں گے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات پہ ہمیں رتبہ حاصل ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو جسمانی وجود دیا ہے۔ انسان کے پاس دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ ہم اس دنیا میں جسمانی وجود کی آسائشوں کے لیے، اس کی تگ و دو ضروریات کے لیے اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ روحانی وجود کو کہیں منو تلے بوجھ میں ڈال دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک تو عبادات کے ساتھ ہم منسلک ہو جاتے ہیں، دوسرا حلال چیزیں ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ محدود ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹائم دیے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو روحانی وجود ہے وہ کہ بوجھ تلے جو چھپا ہوا ہے انسانی جسمانی وجود کے، وہ بڑھ کر سامنے ہے اور ایک طرح سے انسان ریفریش ہو جاتا ہے روحانی وجود کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک، اس کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ یہ ایک ہمارا تربیتی پروگرام ہے جو کہ تمام مہینوں میں کام آتا ہے، انسان کو ریفریش کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ قرآن پاک کو باقی تمام الہامی کتاب۔ جی میم، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کے ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ کے حکم سے یہ چیز ہمیں واضح نظر سمجھ آتی ہے کہ باقی الہامی مذاہب میں بھی اسلام سے قبل بھی روزے کا تصور موجود رہا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں الہامی مذاہب میں روزے کا تصور موجود ہے۔ جیسے کہ یہودیت میں 40 دنوں کے روزوں کا تصور ہے، اسی طرح سے عقیدہ عیسائیت میں 1 ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور غیر الہامی مذاہب میں، ہندو مذہب میں پکی چیز نہ کھانے کا روزہ ہے۔ تو یوں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ باقی مذاہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں میں، امت مسلمہ کے روزوں میں اور باقی مذاہب کے روزوں میں فرق صرف سحری کا ہے۔ اس چیز سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا قول مبارک جو ہے وہ بھی اس حکم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سحری کھانا روزے کے لیے اس کو بھی افضل شمار کیا گیا، اس کے لیے بھی بے بہا اجر و فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں جیسے رمضان المبارک کے علاوہ، لیکن یہاں پہ
जो रमजान मुबारक के रोजे हैं उनका हुसूल और आम नफली रोजे का हुसूल भी मकसद जो है वो तकवा हासिल करना है। इसके अलावा हम जैसे नफली रोजे रखते हैं, अय्याम बैस जिनको कहा जाता है, हर माह की 13, 14 और 15 तारीख को जो रोजा रखा जाता है, इसको अय्याम बैस रोशन दिन कहा गया, ये बहुत ज्यादा जो फजीलत है वो रखा जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए जी उनकी तमाम सलाम की सुन्नत की पैरवी को मुकम्मल करते हुए ये सिलसिला खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आकर। और एक और बात जो बड़ी अच्छी लगती है कि वैसे तो इंसान जो है रोजमर्रा रूटीन में कुरान पाक की तिलावत करना जी। या नमाज को उस तरह से खुशूज़ के साथ नहीं जी, किया जाता जिस तरह से बिल्कुल। स्पेशली रमजान मुबारक में किया जाता है कि तमाम मस्जिदें सज रही हैं, बिल्कुल। नमाजी आ रहे हैं, इसके अलावा दोहराए कुरान पाक हो रहे हैं। जी जी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं, हर एक दूसरा एक दूसरे को कुरान पाक सुनाया जा रहा है और बहुत ज्यादा कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। हाफिजों की तादाद बढ़ती जा रही होती है, एक महफिल, एक रूहानी महफिल जो है वो कायम हो जगह से है। रमजान मुबारक की महफिल में हम देखते हैं कि कुरान पाक को सीखने समझने की कसरत जो है वो आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो है रमजान मुबारक को 3 अशरों में मुनक़सिम किया गया, पहला अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात का अशरा करार दिया गया। इसी तरह से आखिरी अशरे में हम देखते हैं कि इबादत का ज़ौक़ शौक़ मज़ीद बढ़ जाता है। एहतिकाफ उम्मत मुस्लिमा जो है उसकी अदायगी के लिए जोशो जज्बे से जो है वो जज्बे ईमानी के साथ आगे बढ़ते हैं और एहतिकाफ की सुन्नत को तकमील करते हैं, जिससे उम्मत मुस्लिमा की जज्बे ईमानी को बहुत ज्यादा तक़वियत मिलती है और इससे हमारी आने वाली नस्ल जो है वो अपने दीन के करीब होते हैं और तमाम माशरती बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। और यही उसूल तकवा है कि हम तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाते हुए नेकी की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपने आप को रूहानी तौर पर गामज़न कर सकें। और मैम इसमें ये भी है ना कि जैसे कि हम लोग इबादतों में लगे हुए हैं क्योंकि मकसद जो है वो तकवा है, तो जब हमें पता चल चुका है कि शायद जकड़ दिए जाते हैं तो एक इंसान मुहासबा भी इतना कर सकता है कि मैं किस हद तक नेकी की राह पर चल रहा हूँ या मैं मुझे कितनी हिदायत मिली हुई है, तो मुहासबे से चल कर ही हम तकवे पे पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी जब हम अपना मुहासबा करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने तो रहमत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपना मुहासबा करता है कि अब तो हम वो हीले बहाने नहीं कर सकते शैतान के। बिल्कुल। और बगैर शरई उज़्र के, और बात इसमें शामिल करना चाहूंगी कि बगैर शरई उज़्र के रोजा छोड़ना जो है उसको गुनाह कबीरा करार दिया गया है। और अगर कोई शख्स जो है वो बिला वजह रोजा छोड़ता है तो उसका कफारा 2 माह के मुसलसल रोजे 60 दिन के रोजे रखना जो है वो उसका कफारा और ये कफारा है और हालांकि उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक रोजादार को मिलता है, क्योंकि जानबूझकर जो इंसान रोजा छोड़ेगा उसको तो सारी जिंदगी में वो रोजा रखे तो उसको वो सवाब नहीं पा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोजादार को चाहिए कि वो अपने औकात कार का भी ख्याल रखे, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता खैतल अबयज़ कल खैतल अस्वद, कि खाओ और पियो उस वक्त तक जब तक कि सफेद धारी काले धारी से अलहदा न हो जाए। यानी कि औकात सहर में बताए गए कि सुबह सादिक से कबल और तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबी आफ्ताब तक अपने आप को हालत रोजा में हम रखेंगे और गुरूबी आफ्ताब के साथ ही हमारा इफ्तार का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है और वहां से रात हमारी शुरू हो जाती है। कुरान पाक के लिए आया था इसको रात जी, तक जी। तकमील करो। तो जैसे ही मगरिब का वक्त हमारा शुरू होता है सूरज गुरूब होने के बाद, तो इफ्तार का वक्त जो है वहां से शुरू हो जाता है। तो पूरे दिन और रात के औकात में हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर समझते हैं, इबादत की बजावनी में भी कोशिश करते हैं और बाकी मामलात को भी हम इसी तरह से अदा करते हैं। तो रमजान मुबारक के मकसद जो है रोजों का वो ये तकवा का हुसूल, और इसके साथ साथ ये नहीं कि एक माह रोजे रखे हम सारी बातों को भूल जाएं। जी ऐसे ही ये हमारी पूरे होल ईयर की प्रैक्टिस है जी। कि हम अपनी इबादत को भी इसी तरह से मामलात को भी रखें और अपने तमाम दुनियावी कामों को भी साथ साथ जो है वो रखें। वही कि 11 महीनों के बाद एक इंसान जो है वो रिफ्रेश हो जाता है रमजान की वजह से। और अल्लाह ताला इसी तरह हमें इसकी नेमतें और बेनतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और सही तरह से जो अल्लाह ने रमजान मुबारक को हमें दिया उस चीज को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह के बाद कितना टाइम